શાસનપતિ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન. અસીમ અસીમ ઉપકારી રાષ્ટ્રસંત પરમ ગુરુદેવના શ્રી ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન. સર્વ ઉપકારીઓને મારા ભાવપૂર્વક વંદન. દેવાનુપ્રિયો, નોક 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 નોક. ઘરના દરવાજાની બહાર કોઈ નોક નોક કરી રહ્યું છે. જો તો ખરી કોઈ આવ્યું છે કે નહીં. માનો કે તમારા ઘરના દરવાજાની બહાર કોઈ નોક નોક કરી રહ્યું છે, તો સૌથી પહેલા શું કરશો? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है कि आप वो दरवाज़ा खोलने जाओगे. ऐसा ही कुछ होता है कि एक घर के दरवाजे के बाहर नॉक नॉक होता है, और जैसे ही नॉक नॉक होता है तुरंत ही एक माँ अपने रसोई घर से रसोई करते करते तुरंत ही कहाँ जाती है? दरवाज़ा खोलने जाती है. एक बाजू से माँ का रसोई घर से बाहर निकलना, और ठीक उसी समय एक छोटे से बच्चे का रसोई घर में एंटर होना. क्या होगा? एक माँ रसोई करते करते बाहर जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए कि कौन आया होगा, कुछ पता नहीं है. जो रसोई कर रही है वो रसोई को छोड़ देती है और तुरंत ही कहाँ जाती है? पता नहीं कौन आया होगा, वो देखने के लिए जाती है. और जैसे ही वो बाहर निकलती है, एक छोटा सा बच्चा अंदर रसोई घर में, और रसोई घर में और कोई भी नहीं है. आम तौर पर जब भी आप दरवाज़ा खोलने जाते हो तो क्या होता है? डोर ओपन करने के लिए जाते हो तो या तो अंदर से एक भावना होती कि कौन आने वाला होगा, कौन आया होगा, या तो आपको पता होगा कि ये आने वाला है, उसकी क्या देख रहे होंगे आप? राह देख रहे होंगे या प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि ये इस टाइम पर आने वाले थे, शायद वही आए होंगे. ज़्यादातर देखेंगे ना, तो इस जगह पर जब दरवाज़ा खोलने जाते हो तो दो घटना बन सकती. या तो अंदर में एक जिज्ञासा होगी कि कौन आया है, और या फिर अभी देखोगे ना तो कई लोगों के घर के बाहर क्या लगे होते हैं? सीसीटीवी कैमरा, जिससे જેનાથી એને ખબર પડે કે બહાર કોણ ઊભું છે. એટલે કે આ એ ક્ષણ હોય છે જ્યાં વધુ ને વધુ કર્મનો બંધ થતો હોય છે. કેવી રીતે? જો તમારા મનગમતી વ્યક્તિ હશે, જો તમારી પ્રિય વ્યક્તિ હશે, તો તમારા ચહેરા પર શું હશે? એક સ્માઇલ હશે, એક પ્રસન્નતા હશે, એક આવકાર હશે. પણ જો અણગમતી વ્યક્તિ આવી તો, જે અનએક્સપેક્ટેડ વ્યક્તિ આવી તો એક પ્રકારની ઉદાસીનતા છવાશે કે નહીં છવાય? પણ દેવાની પ્રિયો, આજ એ ક્ષણ હોય છે જ્યાં કર્મનો બંધ થતો હોય છે. હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં તમે સાંભળ્યું, એક હોય છે આશ્રવ અને એક હોય છે સંવર. એટલે કે જ્યાં કર્મની એન્ટ્રી થતી હોય એ શું હોય? આશ્રવ. અને જ્યાં નો એન્ટ્રી એ શું હોય? સંવર હોય. સેમ ટુ સેમ. અહીંયા આ તો ખાલી એક નાનકડો ઇન્સિડન્ટ છે કે ખાલી તમે દરવાજા પર ઊભા છો અને કોઈએ શું કર્યું? કોઈએ નોક નોક કર્યું. પણ ક્યારે વિચાર્યું છે કે આ પણ કર્મનો બંધ કરાવી શકે? એક નાનકડી ઘટના પણ કર્મનું બંધ કરાવી શકે. શું કામ? કાં તો એ તમને તમારા સ્વ તરફ લઈ જશે, અને કાં તો જો મનગમતી વ્યક્તિ હશે ને તો એ તમને પર તરફ લઈ જશે. જો મનગમતી વ્યક્તિ હશે તો એક પ્રકારનો એટેચમેન્ટ નીકળશે
કે મને હું જેની રાહ જોતી હતી એ આવી ગયા. હવે मानो कि घर के बाहर गुरुदेव स्वयं हो तो क्या होगा? क्या होगा? यदि आउट ऑफ इंडिया में कोई नॉक करे और राजल दीदी आपको पता चले कि बाहर गुरुदेव खड़े हैं, तो क्या होगा? आपके भाव में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? कुछ बोल पाओगे या कुछ नहीं बोल पाओगे? यहाँ पर सब बैठे बोल रहे कुछ नहीं बोल पाएंगे, शून्य हो जाएंगे, सब सुन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या बोले क्या ना बोले, क्योंकि गुरुदेव तो हमेशा अचानक ही आते हैं. लेकिन देवानुप्रिय यही क्षण होती है कर्म बंध की. यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही माँ दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि छोटे से बच्चे ने रसोई घर में एंट्री ले ली है. एक बाजू उसने दरवाजा खोला और क्या किया, जो भी अतिथि आए थे उन्हें क्या किया, घर पे आने के लिए कहा, उन्हें बिठाया और बिठाकर तुरंत ही कहाँ गए, तुरंत ही रसोई घर में गए. अब रसोई घर में क्या देखती है एक माँ? रसोई घर में क्या देखती है? याद करो अपने बचपन को. कहीं आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था? या तो आपके साथ हुआ होगा या फिर आपके बच्चों के साथ हुआ होगा कि जैसे ही आप रसोई घर से बाहर निकले होंगे और तुरंत ही आपके बच्चे कहाँ गए होंगे, रसोई घर में. और यहाँ भी क्या हुआ, माँ अंदर आती है और देखती है, क्या देखती है, सामने बच्चा खड़ा है. माँ को तो मालूम था कि पूरे रसोई घर में उन्होंने कुछ नीचे नहीं रखा था, क्योंकि जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते सभी को पता होता है कि वो तुरंत क्या कर लेते हैं. लेकिन इस टाइम पर कुछ ऐसा हुआ कि माँ सब्जी काटने के लिए नीचे बैठी थी और नीचे क्या रखा था, छुरी रखी थी. और देखा माँ ने कि उस बच्चे के हाथ में क्या है, छुरी आ गई है. बच्चे ने छुरी पकड़ ली है. अभी आप ही बताओ, किसी बच्चे के हाथ से कुछ भी छुड़वाना इजी है या डिफिकल्ट है? जो भी माँ बैठी होंगी ना, उन्हें सबको पता होगा कि एक बच्चे के हाथ में से कुछ भी छुड़वाना, चाहे वो छुरी होगी या फिर एक छोटी सी चॉकलेट भी होगी, इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? नीता दीदी, इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट होता है. सेम टू सेम एक अज्ञानी वही होता है जो कभी भी अपनी पकड़ नहीं छोड़ता, और ज्ञानी वही होता है जिनमें कभी भी पकड़ नहीं होती. वैसे ही जैसे बच्चे के हाथ से छुरी छुड़वाना डिफिकल्ट होता है, ठीक वैसे ही एक अज्ञानी के ओर से पकड़ छुड़वाना डिफिकल्ट होता है. और यहाँ पर क्या था, एक बाजू मेहमान बैठे हैं, एक बाजू अतिथि बैठे हैं और एक बाजू बच्चे के हाथ में छुरी है. माँ किसका ध्यान रखेगी? आप होते तो किसका ध्यान रखते? किसका ध्यान रखते? लेकिन जो मेहमान आए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ही खास है. इतने सालों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इतने खास है, इतने अपने पास है, आज आपके सामने है. फिर भी आप बच्चे की ध्यान रखेंगे या फिर उनका भी ध्यान रखेंगे? माँ क्या करेगी? क्या करेगी? माँ को तो मेहमान का भी ध्यान रखना है और बच्चे का भी ध्यान रखना है. वो क्या करती है? सीधा बच्चे को वो छुरी के साथ, बच्चे के हाथ में छुरी है, वो बच्चे का हाथ पकड़कर अपने हाथ में पानी का ग्लास लेकर मेहमान के पास जाती है. दोनों काम हो गया, मेहमान का भी ध्यान रख लिया और बच्चे का भी ध्यान रख लिया.
माँ वही होती है जिसको हमेशा पल पल के लिए अपने बच्चों की सुरक्षा का इच्छा करती, जो हर समय उसके मन में वही होता है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, अभी वो क्या कर रहा होगा, उसकी सुरक्षितता है या नहीं, राइट या रॉन्ग। माँ का दिल कैसा होता है, एक मोम की तरह होता है, वो तो तुरंत ही पिघल जाता है। और इस बाजू तो बच्चे के हाथ में तो छुरी है, क्या बच्चे को ज्ञात है कि वो उस छुरी से क्या करना चाहिए? उसे कुछ पता ही नहीं है कि छुरी से क्या करते हैं, वो तो नीचे पड़ा है, उसने तो ले लिया। और यहाँ पर अभी क्या है, बच्चे का हाथ, बच्चे की उंगली माँ के हाथ में, उससे एक निश्चिंतता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ है, मेरे नजर के सामने है, उससे अभी कुछ नहीं हो सकता। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप सब भी परमात्मा की नजर में है या परमात्मा के नजर से दूर है? क्या लगता है? यदि आप परमात्मा की नजर में हो तो आप सुरक्षित हो, यदि आप परमात्मा की नजर से बाहर हो तो क्या आप सुरक्षित हो या नहीं हो? क्या लगता है? हम चाहे जितनी भी साधना कर ले, जितनी भी आराधना कर ले, जितनी भी उपासना कर ले, लेकिन यदि परमात्मा की दृष्टि हमारे पर नहीं होगी, यदि परमात्मा की दृष्टि हमारे पर नहीं होगी तो हम गलत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और यदि परमात्मा की दृष्टि, परमात्मा के दो नयन हमारे पर होंगे, उनकी नजर हमारे पर होगी, तो यदि हम कुछ गलत भी कर रहे होंगे ना, तो परमात्मा क्या करेंगे, हमारे अंदर में एक आवाज देंगे कि तू रुक जा, तू जो कुछ भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, तू अभी रुक जा। लेकिन ये मुमकिन कब होगा? आप लोग रोज सवेरे प्रार्थना करते हो, विनंती करते हो, लेकिन ऐसी प्रार्थना कब की कि हे परमात्मा, आज मैं जहां पर भी जाऊं, जहां पर भी रहूं, आपकी नजर मुझ पर रखना। ऐसी प्रार्थना की कभी कि मैं जहां पर भी जाऊं, जो कुछ भी करूं, यदि मैं कुछ रॉन्ग भी करूं, कुछ गलत स्टेप भी यदि मैं लेने जाऊं, तो उसी समय पर मुझे रोक लेना, क्योंकि आपकी नजर ही मुझे दुष्कर्मों से बचा सकती है। आप कई बार एक शब्द बोलते होंगे, भंते। भंते क्या है? सिर्फ भंते का उच्चारण करने मात्र से परमात्मा की नजर, परमात्मा के दो नयन हमारे पर पड़ सकते हैं। लेकिन कब? एक छोटा बच्चा होता है ना, वो जब भी अपनी माँ को पुकारता है तो माँ तुरंत आती है या नहीं आती है? क्यों आती है? क्योंकि बच्चे को माँ की क्या है? जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको भी परमात्मा की जरूरत है या नहीं है? और हर पल है या कभी कभी है? हर पल है, हर क्षण है। लेकिन परमात्मा अपनी नजर कब हम पर रखेंगे? जब हम दो हाथ जोड़कर एक विनय भाव से अपने नैनों को ढालकर, अपने पापड़ को झुकाकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, इस आज मैं जो भी काम करूं, आज मैं जो भी कार्य करूं, आपकी नजर मुझ पर रखना, क्योंकि मैं कब भटक जाता हूं मुझे पता नहीं चलता। देखो, आप इतने सारे यहां पर बैठे हो, कोई गलत कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि कोई देख लेगा तो, राइट? कोई देख लेगा तो। ज्यादातर कोई भी गलत कार्य, कोई भी रॉन्ग चीज कब होती है कि कोई देख तो नहीं रहा है ना, चलो ये मैं कर लूं। चोरी भी कभी होती है, कोई चोर चोरी कब करता है? कोई देख तो नहीं रहा है ना। ठीक उसी तरह यदि परमात्मा की नजर हम पर होगी तो हम कोई भी कार्य गलत नहीं कर पाएंगे। हमारी बात चल रही थी, कौन सी बात?
माँ अपने बच्चे को लेकर वो छुरी के साथ कहाँ पर गई है? मेहमान के पास। कभी देखा है एक बच्चा छुरी लेकर आया है और मेहमान के पास माँ उसे लेकर जा रही है, माँ ने उन्हें ग्लास दिया। सेम टू सेम एक साधक की परिस्थिति भी ऐसी होती है। एक बाजू उससे अपने संसार के सारे फर्ज को निभाना होता है और दूसरी बाजू अपने मन रूपी बालक को संभालना होता है। होता है या नहीं होता है? यह मन कहाँ भटक जाता है पता ही नहीं चलता। शायद आपका तन यहाँ बैठा हो गिरनार में, लेकिन मन में क्या होगा? वो घर पे क्या कर रही होगी, वो घर पे क्या कर रहे होंगे, मम्मी ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, बच्चों ने खाना खाया होगा या नहीं खाया, राइट? तन शायद यहाँ पर होगा, लेकिन मन, इसलिए मन रूपी बाળક को, इस मन रूपी बाળક ने સંભાળવું ઈઝી છે કે ડિફિકલ્ટ? તમે જોશો ને તો ગમે ત્યારે આ મન ભટકે. કદાચ અહીંયા બેઠા હશો, પ્રવચનમાં બેઠા હશો, પણ તમે કદાચ અહીંયા બેઠા હશો ને લાઈવવાળા લાઈવ જોતા હશે, પણ લાઈવ જોતા પણ કુકર મૂકીને આવી છું, કુકર થઈ ગયું હશે કે નહીં થઈ ગયું હોય, સીટી વાઈ ગઈ હશે કે નહીં વાઈ ગઈ હોય, ધ્યાન ક્યાં હશે? મન ક્યાંય બીજે હશે ને તન ક્યાંય બીજે હશે. ઓલાએ બિઝનેસની ફાઇલ સાઇન કરી લીધી હશે કે નહીં કરી લીધી હોય. શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ પાસે જ્યારે અર્જુન આવે છે ત્યારે કાંઈ નથી માંગતા કે પ્રભુ હાથ મારા હશે, પ્રભુ હાથ મારા હશે, પગ મારા હશે, હૈયું પણ મારું હશે, તમે ખાલી એક વસ્તુ કરજો. શું કરજો? તમે ખાલી એક વસ્તુ કરજો, તમે પાણીને સ્થિર કરી દેજો. શું માંગ્યું અર્જુને શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી? કે પ્રભુ હાથ મારા હશે, પગ મારા હશે, હૈયું પણ મારું, તમે માત્ર પાણીને સ્થિર કરી દેજો. એમ પ્રભુ હું કેટલી પણ આરાધના કરી લઉં, સાધના કરી લઉં, ઉપાસના કરી લઉં, બધું કરવા તૈયાર છું, પણ પ્રભુ મારા મનને તું સ્થિર કરી દેજે. પ્રભુ તું મારા મનને સ્થિર કરી લેજે. કારણ કે જ્યારે माला करवा बेसूं, जब भी माला गिनने बैठता हूँ, मेरा मन कहीं और भटक जाता है. भटकता है या नहीं भटकता? जब भी मैं उपवास करने की सोचूं, हजी तो विचारूं कि आवती काले उपवास करवाना भाव छे, पचकाण लेवा जाओ ने एनी पहेला ज शुं देखाई जाय? खावानो पदार्थ देखाई जाय, आहार देखाई जाय, भोजन देखाई जाय. खबर नहीं प्रभु मारू मन केम आटલું વિચલિત થાય છે. માટે પ્રભુ હું માત્ર ખાલી એટલી જ પ્રાર્થના કરું છું કે તું બીજું કાંઈ નહીં કરતો, બાકી બધું હું કરી લઈશ, તું મારા મનને સ્થિર કરી દેજે. શું કરી દેજે? આવી પ્રાર્થના ક્યારે કરી? ઘણીવાર પ્રાર્થના કરીએ છીએ, પ્રભુ મને છે ને આ વખતે માસક ક્ષમણ કરવા છે, કરાવી દેજે ને. પ્રભુ આ વખતે મારે આ સાધના કરવી છે, કરવાઈ દેજે ને. પ્રભુ આ વખતે મારે મૌનની શિબિર ભરવી છે, મારે મૌન હું બોલવાનું બંધ જ નથી કરી શકતી, કરાવી દેજે ને. પણ ક્યારે એ પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ મારા મનને તું સ્થિર કરી દેજે? બસ આપણી ખામી એટલી જ છે. બધું આપણે માંગશું પ્રભુ પાસેથી, પણ મનને સ્થિર કરવાનું. આપણી વાત ચાલતી હતી શેની? બાળકના હાથમાં છુરી છે. હવે માતા શું કરશે? હવે થોડું ટેન્શન આવે કે ના આવે? થોડા ધબકારા વધઘટ થાય કે ન થાય? કારણ કે હજી સુધી છોડી નથી એને છોરીને, એ છરીને હજી સુધી છોડી નથી. તમે લોકો શું કરો ઘણી વાર ખબર છે? એક વસ્તુને લેવી હોય ને બાળક પાસેથી તો એની શું કરો? મનગમતી વસ્તુ આપો કે ના આપો? હવે છરી છોડાવી છે તો માં એને ચોકલેટ દેખાડશે કે નહીં દેખાડે? માતા તરત જાય છે, એને લઈને જાય છે રસોઈ ઘરમાં, પાછળ રસોડામાં લઈ જાય છે. ફ્રીજમાંથી શું કાઢે છે?
ચોકલેટ કાઢે છે ને ચોકલેટ દેખાડે છે. માં એ જ હોય જેની પાસે બધી જ સમસ્યાનું સમાધાન હોય પોતાના બાળક માટે. કારણ કે એ પોતાના બાળકને ઓળખતી હોય કે મારા બાળકને ક્યારે શું પસંદ છે, શું પસંદ નથી, ક્યારે એને છોડાવી શકીશ, ક્યારે એને નહીં છોડાવી શકું. આ બાજુ માન એકવાર નહીં પણ 3 વાર પ્રયત્ન કરે છે. પહેલાં કહે છે બેટા છરી છોડી દે, તો એ બાળક છરી છોડતો નથી. બીજી વાર કહે છે તું સાંભળે છે, છરી મૂકી દે. યાદ કરો કેટલી વાર કીધું હશે. તો પણ બાળક છોડશે નહીં? છોડે. ત્રીજી વાર કહે છે તું છરી મૂકે છે કે હવે મૂકશે કે નહીં મૂકે? ત્રીજી વાર પણ નથી મૂકતો. હવે સીધો એના હાથમાં ચોકલેટ આપે છે ને ત્યાં બાળક છરી. યાદ રાખજો, જે છોડી શકે છે ને એ જ પકડી શકે છે. જે પોતાની પકડની વૃત્તિને છોડી શકે છે ને એ જ પોતાની પકડની વૃત્તિને શું કરી શકે છે? મૂકી શકે છે. આપણી સાથે શું થાય? આપણી સાથે આવું કેટલી વાર બન્યું કે ઘણીવાર કદાચ પદાર્થોનું પકડ નહીં હોય પણ કદાચ સમજની પકડ હશે. સમજની પકડ કેવી રીતે? એકવાર એક વાઈફ ને હસબન્ડ હતા. એ વાઈફે ખાલી હસબન્ડને એટલું જ કીધું કે મને ઠંડી લાગે છે. શું કીધું? મને ઠંડી લાગે છે. હવે આટલું કહેવા માત્રથી શું ઓલા હસબન્ડને ખબર પડી જશે આને શું જોઈએ છે, શેની માટે કહે છે, કાંઈ ખબર નથી. બિચારો હસબન્ડ તો પોતાનું કામ કરી રહ્યો હતો રૂમમાં, એસી ચાલુ હતું, પંખો પણ ચાલુ હતો, પણ આણે ખાલી એટલું જ કીધું મને ઠંડી લાગે છે. થોડી વાર વીતી ગઈ, થોડી ક્ષણ વીતી ગઈ, ત્યાં ઓલી એકદમ ગુસ્સામાં આવી ગઈ, વાઈફ ગુસ્સામાં આવી ગઈ. ઓલા પતિએ જોયું, હસબન્ડે જોયું કાંઈક થયું લાગે છે, કાંઈક થયું લાગે છે. એને જઈને પૂછ્યું થયું શું? કે મેં તમને કીધું કે મને ઠંડી લાગે છે, ન તમે મને કોફી આપી, ન તમે મને એસી બંધ કરી આપ્યું, ન તમે મને પંખો બંધ કરી આપ્યો, ન મને તમે કંબલ આપ્યું, ન તમે મને કાંઈ કરી દીધું. હવે ખાલી મને ઠંડી લાગે છે એ પકડથી જ શું વ્યક્તિ સમજી જાય કે આને શું જોઈએ છે? પણ આપણે શું ધારતા હોય કે મને એક લાઈન કહી દીધી છે એના માત્રથી પછી કોઈ પણ ફિલ્ડ હોય, એ ઘરમાં હોય, પરિવારમાં હોય, સેવાના ક્ષેત્રમાં હોય કે પછી ધર્મના ક્ષેત્રમાં હોય, જ્યાં સુધી વ્યક્તિને તમે ક્લેરિટી ન આપો આપણે કેવી રીતે સમજી શકીએ કે એ ક્લિયર છે કે નહીં? આવું બને કે ન બને? ખાલી એક શબ્દ બોલો માત્રથી કે મને ઠંડી લાગે છે, શું ઓલા હસબન્ડને ખબર પડી જશે કે આને શું જોઈએ છે? શું એવું અવધિજ્ઞાને પ્રગટ થઈ ગયું હશે કે હા આને ઠંડી લાગે છે તો હાલો બધું કરી દો? ચલો કદાચ સ્ટાર્ટિંગના ડેઝ હોય ને, લગ્નના સ્ટાર્ટિંગના ડેઝ તો હજી પણ થઈ જાય, પણ જેમ જેમ સમય વીતતો જાય પછી શું થાય? પછી શું થાય? થાય કે ન થાય? પછી પોતાને ઓળખવાનું ભૂલી જાય ને બીજાને પણ ઓળખવાનું ભૂલી જાય. ક્યાં છે એ જ ન ખબર પડે. આ બાજુ આપણે જોયું કે જે રીતે માએ પોતાના દીકરાના હાથમાંથી, પોતાના બચ્ચાના હાથમાંથી છરી છોડાઈ, આવું જ દ્રશ્ય, આવી જ ઘટના બની હતી હજારો વર્ષો પહેલાં. કોની સાથે? હજારો વર્ષો પહેલાં એક બ્રાહ્મણના સ્વરૂપમાં એક હાથમાં કમંડલ હતું અને એક હાથમાં દંડ હતો. એ પરમાત્માના દિવ્ય સમોર શરણમાં એ પ્રવેશ કરે છે. માથામાં એક ચોટી અને વસ્ત્ર કેવા હતા? સફેદ હતા કે ભગવા હતા? એ ભગવા વસ્ત્ર પહેરીને કોની એન્ટ્રી થાય છે? ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમની એન્ટ્રી થાય છે હજારો વર્ષ પહેલા. ત્યારે 500 શિષ્યના ગુરુ હતા. એક અક્કડ સાથે, એક પકડ સાથે, હું કાંઈક છું એવા ભાવથી, કોણ છે આ પ્રભુ એ ભાવથી ખાલી માત્ર સમોસરણના પગલાં ભરે છે, પ્રવેશ કરે છે,
પણ જ્યાં પરમાત્માની એ દિવ્ય આકૃતિને જોવે છે, પરમાત્માની વાણીને સાંભળે છે, પરમાત્માને એક એક વચનોને સાંભળે છે, પોતાનો આકાર બદલાઈ જાય છે, આખું સ્વરૂપ બદલાઈ જાય છે. યાદ રાખજો, જેમ જેમ આકાર બદલાય ને એમ એમ વસ્ત્રો પણ બદલાઈ જાય છે. માનો કે તમે 5 વર્ષના હતા ત્યારે તમે જે કપડાં પહેરતા હતા, અત્યારે પણ તમે એ જ કપડાં પહેરો છો. શું કામ? વાય? કારણ કે આકાર બદલાઈ ગયો છે, આકૃતિ આખી બદલાઈ ગઈ છે. સેમ ટુ સેમ જે ક્ષણે જે પળે એ ગૌતમ સ્વામી, ત્યારે તો હજી ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમ હતા, એ પગથિયા ભરે છે સમોસરણના અને પરમાત્માની વાણીમાં એવા ભીંજાઈ જાય છે કે ત્યાં ને ત્યાં એમનો આકારની સાથે એમના વસ્ત્રો પણ બદલાઈ જાય છે. આ હોય છે એક પરમાત્માની વાણીનો પ્રભાવ, કે એમના પરમાત્માના વાણીથી એટલા ભાવિત થઈ ગયા, એટલા પ્રભાવિત થઈ ગયા. તમે જોશો તો ગૌતમ સ્વામી સમોસરણમાં કોઈ છરી લઈને આવ્યા હતા? શું કોઈ છરી લઈને આવ્યા હતા? હા, પોતાના વિચારોની છરી લઈને આવ્યા હતા, પોતાના પકડની છરી લઈને આવ્યા હતા, પોતાના અહંકારની છરી, કે હું કાંઈક છું, આઈ એમ સમથિંગ, એની છરી લઈને આવ્યા હતા. અને આ છરી કોને છોડાવી? પરમાત્માએ જેમ માએ બાળકને ચોકલેટ આપીને છરી છોડાવી દીધી, એમ આ બાજુ પરમાત્માએ મોક્ષરૂપી ફળ આપીને એ ગૌતમ સ્વામીની એ અહંકારની એ પકડની શું છોડાવી દીધી? એ છરી છોડાવી દીધી. તમે જોશો ને, ઘરમાં, પરિવારમાં ઘણી વાર ઘણી જાતના પકડ આવી જતા હોય, આવે કે ના આવે? ઘણી જાતની પકડ આવી જતા હોય. ક્યારેક અભિપ્રાયોની પણ પકડ આવી જતી હોય. આજથી શું કરવાનું? કદાચ અમે પરિવારમાં હો કે કોઈ બી ક્ષેત્રમાં હો, પોતાના 5 અભિપ્રાયો આપતા પહેલા શું કરવાનું? 2 મિનિટ અટકી જવાનું. શું કરવાનું? 2 મિનિટ અટકી જવાનું, પોતાની સેલ્ફને એક બ્રેક મારવાની અને શું કહેવાનું? અત્યાર સુધી તમે કદાચ એમ કહેતા હશો કે તારે આમ જ કરવાનું છે, પણ એની બદલે શું કહેવાનું? આમ કરીએ તો સારું. કહેવાય કે ન કે? કરી શકાય કે ન કરી શકાય? વેરી સિમ્પલ છે. આમ કરીએ તો, આપણે આમ કરીએ તો એનાથી શું થશે? ધીરે ધીરે જે પકડ વૃત્તિ હતી ને, એ પકડ વૃત્તિ શું થતી જશે? ઘટતી જશે. કારણ કે જો આમ જ કરવાનું છે બોલશો ને તો એ નિશ્ચયકારી ભાષા કહેવાશે. પણ જો આપણે આમ કરીએ તો એનાથી શું થશે? તમે તમારા પરિવારને, જે પણ આસપાસના લોકો છે એની પણ શું તમે માંગી રહ્યા છો? એનું પણ તમે સલાહ માંગી રહ્યા છો કે આમ કરીએ તો સારું ને આમ ન કરીએ તો પણ સારું. એટલે આપણે પ્રભુને એટલી જ પ્રાર્થના કરીએ કે હે પ્રભુ, ધીરે ધીરે મારી પકડ છૂટતી જાય અને હું પણ એક દિવસ પરમાત્મા બની જાઉં ને એ જ મંગલ.